اس آیت میں ایک نسخہ ذکر کیا ہے، ایک وظیفہ بتایا ہے کہ جس کو اپنی زندگی میں ہم لائیں، جس پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ گھروں میں بھی محبت پیدا ہوگی، سوسائٹی میں بھی ہوگی، محلوں میں بھی ہوگی، ہر جگہ محبت ہی محبت آپ کو نظر آئے گی۔ ایسا قیمتی نسخہ بڑی دفعہ ہم نے خود بھی سنا ہے، دیکھا بھی ہے، لوگ جو ہے علماء کے پاس، صوفیاء کے پاس، اتقیاء کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ دے دیں کہ گھر والوں کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے، جہاں ہم کام کرتے ہیں ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو جائے۔ اولاد کہتی ہے ایسا وظیفہ، ایسا کوئی طریقہ بتا دی کہ جس کو اپنانے سے والدین کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، میاں بیوی ایک دوسرے کو قابو کرنے کے لیے کہتے کہ ہماری مٹھی میں یہ بند ہو جائے، وظیفے تلاش کرتے ہیں۔ بلکہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہوتی، شادی سے پہلے ساس جو ہوتی ہے جو ہے وہ کہتی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو ہماری بچی پڑھے، بچہ اس کے قابو میں ہو، اور ادھر سے کہتے ہیں کہ ایسا وظیفہ ہمیں بتائیں کہ بچی قابو میں ہو۔ نبی علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے بہترین ایک نسخہ قرآن کریم میں ذکر کیا۔ جن افراد نے اس نسخے کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی میں لائے، اللہ ان کی گھروں کی زندگی خوشگوار بنا دی، ان کے گھروں میں محبت ہی محبت ہے، ان کے گھروں میں الفتیں ہی الفتیں۔ مدینے کا ماحول دیکھیں کہ عورت کو بھی پتا ہے کہ جس گھر میں میں جا رہی ہوں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اس بندے کے پاس وہ وظیفہ تھا جس پر اس نے عمل کیا، جس کی وجہ سے اس کو بیوی کی محبت مل گئی۔ میاں کو بھی پتا ہے کہ یہ عورت جہاں سے آ رہی ہے باپ کے گھر سے کچھ نہیں لے کر آئے گی۔ آج تو جب شادیاں ہوتی ہیں تو ٹرکوں کا سامان آتا ہے، اور سب سے پہلے پوچھتے یہ ہیں کہ لڑکا کرتا کیا، اس کی انکم کیا ہے۔ ٹھیک ٹھاک انکم بھی ہوتی ہے، اچھا سامان بھی آ جاتا ہے، لیکن اس گھر میں محبت نہیں ہوتی۔ لیکن مدینے کا ماحول ہے، کچے کچے گھر ہیں، گھر ٹپک رہے ہیں، بیوی کو بھی پتا ہے کچھ نہیں ہے اس کے پاس، میاں کو بھی پتا ہے کہ ساتھ لے کر آنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں، لیکن حضور نے جو وظیفہ بتلایا، قرآن نے جو وظیفہ بتلایا، انہوں نے اس پر عمل کیا، ان کی زندگی بڑی محبت والی۔ آپ دیکھیں کہ کوئی روم سے آیا ہے، کوئی حبشہ سے آیا ہے، کوئی فارس سے آیا ہے، کوئی مہاجر ہے، لیکن مدینے میں ایسے گلیوں میں پھر رہے ہیں جیسے ایک ماں کی اولاد ہے۔ لیکن آج ایک خاندان والے، ایک قبیلے والے، ایک گھر کے افراد ایک چھت کے نیچے بیٹھنے والے 30-40 سال سے ایک دسترخوان پہ کھا رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت نہیں، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت نہیں۔
نہیں ہے, اولاد تو ہے گھر میں لیکن باپ کی نہیں. گھر میں جاتا تو ہے لیکن گھر والی کا نہیں ہے. اس سے بڑا بھی کوئی آزاد ہے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہر گھر میں محبتیں. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل بتلایا جو قرآن میں حضور کے ذریعے اللہ نے امت کو پہنچایا. انہوں نے ایسا پکڑا کہ قرآن نے کہا رحماء بینہم، یہ آپس میں تو بڑے میٹھے ہیں لیکن کفار پر بڑے سخت ہیں. آپس میں بڑے میٹھے ہیں، آپس میں بڑے میٹھے ہیں. کسی نے معاویہ کو کہا، کسی نے معاویہ کو، روم کے بادشاہ نے معاویہ کو کہا معاویہ اگر آپ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ مل کر، ہم آپ کے ساتھ مل کر جو ہے علی پر چڑھائی کر دیتے ہیں، تو معاویہ نے آگے سے جواب دیے قربان جاؤں، فرمایا اور کتے اگر تو نے علی کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں پورا روم جلا کر راہ کر دوں گا. یہ ہے محبت. آج بھائیوں میں محبت نہیں ہے، آج میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، آج بیٹے اور باپ میں محبت نہیں ہے. جہاں بیٹے باپ کی فیکٹری ڈاؤن وہاں بیٹے نے نظریں پھیر لی، وہاں بیٹے نے نظریں پھیر لی. دور کے واقعات نہیں ہے، یہاں کے باپ فوت ہو گیا، بیٹا ماں کے ساتھ لڑ رہا ہے کہ مناسب تقسیم کرو. ماں کہہ رہی ہے، وہ ماں جس نے کئی مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھا، وہ ماں کہہ رہی ہے جس نے اپنی نیندیں حرام کی اپنے بیٹے کے لیے، وہ ماں کہہ رہی ہے جس نے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم تو اپنے بیٹے کو دلا دی، وہ ماں کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ قاری صاحب میں اپنے بچے کے ساتھ گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ بچہ مجھے قتل نہ کر دے. یہ اخبار کی باتیں نہیں ہیں، یہ یہاں کی باتیں ہیں. جو محبت ہوتی ہے وہ زندگی میں بھی ہوتی ہے، زندگی کے بعد بھی ہوتی ہے. کیا میاں بیوی کی محبت، بیوی کے اوپر تھوڑی سی پریشانی آ گئی، یہاں کی بات ہے، دور کی بات نہیں کر رہا، یہاں کی بات، تھوڑی سی پریشانی آ گئی اور بیوی نے میاں کو چھوڑ کے چلے گئے. پہلے تو بڑے محبت کے افسانے جو ہے، پہلے بڑے محبت کے تذکرے، لیکن جیسے پریشانی آئی چھوڑ دیا. لیکن ایک وہ جس کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بتایا ہوا وظیفہ، ان کے پاس صحیح محبت. اماں فرماتی ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے مجھے کسی خاتون پر رشک نہیں آیا جتنا مجھے آیا ہے حضرت خدیجہ پر. میں نے کسی خاتون پر غیرت نہیں کھائی جتنی میں نے غیرت کھائی ہے اماں خدیجہ پر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جانے کے بعد بھی بڑی محبت سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں. کئی سال ہو گئے ہیں، کئی سال ہو گئے ہیں، بڑی محبت سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو محبت ہوتی ہے وہ زندگی میں بھی ہوتی ہے، زندگی کے بعد بھی سے ہوتی ہے. اماں چلی گئی ہے، اماں خدیجہ چلی گئی ہے، اماں عائشہ فرماتی ہے، کیا فرماتی ہے؟ فرماتی ہے جب بھی کوئی اچھا کھانا گھر میں پکتا، جب بھی کوئی اچھا کھانا گھر میں پکتا، حضور فرماتے عائشہ یہ کھانا خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھی لے جاؤ. جب بھی کوئی بکری ذبح ہوتی، عائشہ یہ کچھ گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھی لے جاؤ. یہ محبت ان کے دلوں میں کیسے پیدا ہوئی؟ آج بھی ایسے لوگ ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے صحابہ کرام کے تذکرے سنے ہوں گے، یقیناً سنے ہوں گے، کیونکہ ہم تک جو دین پہنچے صحابہ کے واسطے سے. لیکن کس نے صحابہ کو دیکھا ہے؟ کس نے ان بزرگ ہستیوں کو دیکھا ہے؟ لیکن جب نام آتا ہے نا، نام
सहाबा का नाम बड़ी मोहब्बत से हम लेते हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह ने उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाली, क्यों? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी मोहब्बत से नाम लेते हैं उनका। कभी हम अपने बाप का भी नाम लेते तो फौत हो जाए कि रहमतुल्लाह अलैह, कभी आता है जबान पर रहमतुल्लाह अलैह, नहीं आता। यहां तो नाम इमाम बुखारी का लेते हैं, फौरन जबान पर आ जाता है, क्योंकि इमाम बुखारी ने भी वही नुस्खा इस्तेमाल किया, सहाबा ने वही नुस्खा इस्तेमाल किया जो हुजूर ने बतलाया, सिखलाया कि ये नुस्खा अपनाओगे अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देंगे। वो नुस्खा क्या है? कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, ए हबीब आप फरमा दीजिए इनसे, ये दावेदार तो बड़े हैं कि हम अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम आशिक हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, ये उस वक्त तक अपनी बात में सच्चे नहीं हो सकते, फत्तबिऊनी, जब तक ऐ मेरे प्यारे आपके ताबेदारी ना करे, आपकी फरमा बरदारी ना करे, आपके नक्शे कदम पर ना करे, उस वक्त ये अपने कौल में सच्चे नहीं है। कुरान क्या कहता है? फत्तबिऊनी, ऐ हबीब जब ये आपके नक्शे कदम पर चलेंगे तो अल्लाह इनसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह इनसे क्या करेगा? अल्लाह इनसे क्या करेगा? मोहब्बत। हुजूर के तरीके पर चलेंगे, अल्लाह इनसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह इनसे मोहब्बत करेगा। सिर्फ मोहब्बत नहीं करेगा, अल्लाह आगे फरमाता है यग़फ़िर ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी माफ करेगा। आगे आप हदीस उठाए बुखारी की, मुस्लिम में भी मौजूद है वो हदीस, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, तवज्जो से सुनने की बात है, तवज्जो से सुनने की बात है। हुजूर फरमाते हैं, क्या फरमाते? अल्लाह जिससे अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, अल्लाह किससे मोहब्बत करता है? जो हुजूर की नक्काली करता है, जो हुजूर की नक्काली करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। और हुजूर फरमाते, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, जिब्राइल को बुलाते, जिब्राइल इधर आओ, मैं इस फलाने बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो, तुम भी मोहब्बत करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान वाले फरिश्तों को जमा करते हैं। बुखारी की मैं रिवायत सुना रहा हूं, कहानियां नहीं सुना रहा, सारे आसमान वाले फरिश्तों को जमा करते हैं। अल्लाह मोहब्बत करता है इस बंदे से, फरिश्तों तवज्जो से सुनो, अल्लाह मोहब्बत करता है इस बंदे से, मैं भी मोहब्बत करता हूं, तुम सब इस बंदे से मोहब्बत करो, इस बंदे से मोहब्बत करो। वो आसमान वाले फरिश्ते जमीन वाले फरिश्तों से, और फिर अल्लाह ताला सलीमुल फितरत लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देते, सलीमुल फितरत लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देते हैं। हाँ, मोहब्बत डाल देते हैं। हुजूर फरमाते हैं, जिस बंदे से अल्लाह बुग़्ज़ रखता है, जिब्राइल को बुलाते हैं, जिब्राइल इसको मैं पसंद नहीं करता, इसको मैं पसंद नहीं करता, इसको मैं पसंद नहीं करता। अल्लाह किसको पसंद नहीं करता? जो हुजूर का नाफरमान होगा, अल्लाह उसको पसंद नहीं करता। जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि जो सहाबा को बुरा भला कहता है, वो हुजूर को अल्लाह भी उसको पसंद नहीं करता, हुजूर भी उसको पसंद नहीं करते। तो अल्लाह के हबीब क्या फरमाते? जिससे अल्लाह बुग़्ज़ रखता है, जिब्राइल को बुलाते हैं, जिब्राइल इससे मैं भी बुग़्ज़ रखता हूं, तू भी रख। जिब्राइल सारे फरिश्तों को जमा करते हैं, आसमान वालों को, कि मैं भी बुग़्ज़ रखता हूं, अल्लाह भी रखते हो, तुम भी रखो। वो जमीन वाले फरिश्तों को सारे फरिश्ते कहते हैं, इस बंदे से बुग़्ज़ रखो, ये नबी का दुश्मन है, ये सहाबा का दुश्मन है, ये अहले बैत का दुश्मन है। सलीमुल फितरत लोगों के दिलों में भी अल्लाह उनके बुग़्ज़ डाल देता है। अल्लाह के हबीब के तरीके को अपनाओगे, लोगों के दिलों में, आपके घरों में, आपकी फैक्ट्रियों में अल्लाह आप
के बारे में सिर्फ अफवाही फैली थी ना, हुजूर का ताबेदार था, जाननिसार था, वफादार था, अफवाह फैली थी। हुजूर ने बैत ले ली, फरमाया कि उस्मान का बदला हम लेकर रहेंगे। क्यों? हुजूर के दिल में अल्लाह ने उस्मान की मोहब्बत रजा बचा दी। उस्मान कौन था? जिसकी चाल डाल हुजूर की तरह थी, हुजूर की नक्काली करता था। अल्लाह ने सिर्फ हुजूर के दिल में उस्मान की मोहब्बत पैदा नहीं की, बल्कि हुजूर ने फरमाया मेरे बगैर उस्मान उमरा कर ही नहीं सकता। 10 साल मक्के में रहे, इतना एतमाद। और सहाबा की मोहब्बत अल्लाह ने हमें अता फरमाई। क्यों? हमारे दिलों में क्यों बिठाई कि इन तमाम सहाबा ने, इन तमाम अहले बैत ने क्या किया? तन मन धन लगा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सीखा, उस पर अमल किया, फिर पूरे दुनिया में फैलाया। अल्लाह ने उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में बिठा दी। मोहब्बत का माया अल्लाह ने तरीका बता दिया। अगर आप चाहते घरों में मोहब्बत पैदा हो, इलाके में मोहब्बत पैदा हो, सोसाइटी में मोहब्बत पैदा हो, तो हुजूर का दामन पकड़ लें, सहाबा का दामन पकड़ लें, अल्लाह आपके घरों में भी मोहब्बत पैदा कर देगा। ये नफरतें खत्म हो जाएगी। आखिरी हदीस सुना करो, बात खत्म करना चाहता हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महबूब सहाबी हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने 10 साल हुजूर की खिदमत की, 10 साल हुजूर की खिदमत की। फरमाया कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मुझे नहीं फरमाया बेटा ये काम क्यों किया और ये काम क्यों नहीं किया। कभी आपने नहीं फरमाया, कभी आपने मुझे थप्पड़ नहीं मारा। 10 साल खिदमत की, 10 साल। आज थोड़ा सा नुकसान हो जाए, पता नहीं क्या क्या गालियां सुननी पड़ती उस बेचारे को। वो खातिम फरमाता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या बुनैया एक कदर अन तुस्बिह व तुमसी, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अगर हो सके तेरी सुबह शाम ऐसे हो कि तेरे दिल में लैस फी क़ल्बि का क़ब्ह, कि तेरे दिल में किसी की बुराई ना आए, तेरे दिल में किसी के लिए खोट ना आए, तेरे दिल में किसी के लिए नफरत ना आए, तेरे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ ना आए, तेरे दिल में किसी के लिए खोट ना आए। हुजूर फरमाते ऐ बेटे अगर तेरी सुबह शाम ऐसे हो सकती है, करे ज़ालिका मिन सुन्नती, ये मेरा तरीका है, ये मेरा तरीका है। आगे फरमाए वो मन अहब्ब सुन्नती, एक रिवायत में है वमन अहया सुन्नती फक़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया या जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की। आगे हुजूर इसका इनाम क्या देंगे? हुजूर कहते इनाम क्या है? आज कोई रोजा मुबारक से होकर आए तो उससे हम मिलते हैं, अच्छा आपने जानियों को हाथ लगाया था कि नहीं लगाया था? हुजूर की जो रोजा मुबारक की जानिब लगाया था कि नहीं लगाया था? उसके हाथ चूमते हैं, उसको चूमते हैं, उससे दुआएं लेते हैं। बड़ा सहाबतमंद शख्स है, लेकिन कुर्बान का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो फरमाते जो मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा, जो मेरी सुन्नत के साथ मोहब्बत करेगा, फक़द अहब्बनी कान मई फिल जन्ना, ये मोहब्बत करने वाला जन्नत में मेरे साथ होगा। ये मेरे तरीके को जिंदा करने वाला जन्नत में मेरे साथ होगा। तो आपको पड़ोस नसीब होगा किस बात से? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अपनाने से, सुन्नत को अपनाने से, इत्तिबा से। इत्तिबा कब आसान होती है? पहले मोहब्बत आती है। और मोहब्बत कब आती है? पहले हम तस्करे सुनते हैं, तस्करे सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं। बच्चा जो होता है ना, नौजवान बच्चे बच्चियां, पहले ये हीरो के तस्करे सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, फिर उसकी मोहब्बत बैठती है, उसके बाद नक्काली करते हैं, मैं इसकी तरह बन रहा हूं साहब, इसकी तरह। काश अगर ये मेरे साथ पास होता तो मैं इसके साथ अपनी फोटो भी खींच लेता। तो हमारे घरों में हुजूर के तस्करे नहीं है, हमारे घरों में सहाबा के तस्करे नहीं है, हमारे घरों में औलिया के तस्करे नहीं है, तो हमारे बच्चे खाने बनेंगे, हमारे बच्चों के अंदर खाने जज्बा उठेगा
بنے گی, وہ آگے کیا بنے گی. جس اسکول کے اندر یہ خرافات سکھائے جاتے ہیں, جس اسکول کے اندر یہ خرافات سکھائے جاتے ہیں, اور جو ہے ہمارے ہاں اب تقسیم ایک اور کس چیز کی تقسیم, کس چیز کی تقسیم, پینشن اور شلوار قمیض کی. حکومت پاکستان نے کیا کیا کہ طلباء کے لیے, اسٹوڈنٹ کے لیے, 1 سے لے کر 12 تک کے لیے ٹرین کا سفر, یہ تو میٹرو کا سفر فری کرے, اچھی بات ہے, لیکن اس میں قرآن کا طالب علم کیا ہے, محروم ہے. قرآن کے طالب علم کو, حدیث کے طالب علم کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا, بلکہ یہاں داڑھی والے بیٹھے, داڑھی والوں کو بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. یہاں کی بات ہمارا نمازی ہے, چلڈرن ہاسپٹل میں جا رہا ہے, گاڑی لے کر جا رہا ہے, کہتا گاڑی باہر کرو, کہتا باقی حضرات تو جا رہے, کہتے مجھے سختی سے کہا گیا ہے جس کی گاڑی ہو اس کی گاڑی کو اندر نہیں کرنا. یہ حالات چل رہے ہیں. ایک تو قومیت, عصبیت, لسانیت کی تقسیم کی جا رہی ہے, اور تقسیم پر تقسیم. ایک بچہ کا اسکول کا بچہ کسی مدرسے کا بچہ نہیں ہے, شلوار قمیض میں میٹرو والوں نے ان کو جو ہے فری نہیں دے گا. کیوں؟ کہا جی پینشن ہونی چاہیے, پینشن ہونی چاہیے. یہ ہمارا حال ہے, یہ ہمارا مستقبل بن رہا ہے. اللہ ہمارے حال کو بدلے کرم فرمائے. ہمارا قومی لباس شلوار قمیض ہے, پینشن وہ الگ چیز ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں نماز ہوتی ہے, نہیں ہوتی, فلاں ہوتی, ٹھیک ہے, ضرورت کی چیز ہے. بعض جگہ پہ بیان لگایا ہوتا ہے کہ شلوار قمیض والا داخل نہیں ہو سکتا, شلوار قمیض والا داخل نہیں ہو سکتا. الامان والا بھی ہمیں حضور کی نقالی کرنی چاہیے. کامیاب وہی ہے جو حضور کی نقالی کرتا ہے. قیامت کے دن سکہ حضور کا چلے گا, اس کے علاوہ کوئی سکہ نہیں چلے گا. اللہ تبارک و تعالی حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے.